विश्वविख्याते संस्कृत साहित्ये गद्य साहित्यस्य स्थान महत्वपूर्ण विद्यते। संस्कृत कथा साहित्ये नीतिकथा महत्तम स्थान भजन्ते। नीतिकथा साहित्ये पंचतंत्रं श्रेष्ठमिति परिगण्यते। पंचतंत्रकथाः लोकनीति राजनीति च बोधयन्ति। अस्य ग्रन्थस्य रचिता विष्णुशर्मा। ग्रन्थेऽस्मिन् मिन् भेदः मिन् सम्प्राप्तियः काकोलुकीयं लब्धप्रणाशः अपरीक्षित कारकञ्चेति पंचतंत्राणि सन्ति। प्रस्तुत कथाभागः काकोलुकीयमिति तन्त्रात् उद्धृतः। कश्चिद्वायसः कथामिमा कथयति। अत्र प्रमुखतया द्वयोः कलहः तृतीयस्य लाभाय कल्पेत आथ कलहः न करणीयः इत्यंशं कविः प्रतिपाद्यति। कस्मिंश्च वृक्षे पुराहंसम् तत्राधस्तात् कोटरे कपिञ्जलो नाम चटकः प्रतिवसति स्म। अथ सदैवास्तं नवेलायामागतयोर्द्वयोर्नेक सुभाषित गोष्ठधा देवर्षि ब्रह्मर्षि राजर्षि पुराण चरित कीर्तनेन च पर्यटनदरिष्टानेक कौतूहल प्रकथनेन च परम सुखमनुभवतोः कालो व्रजति। अथ कदाचित् कपिञ्जलः प्राणयात्रार्थमन्यैश्चिटकैः सहान्य पक्कशालिप्रायन् देशं गतः। ततो यावन्निशास्मयेऽपि नायातस्तावदेहे सोद्वेगमनास्तद्वियोगदोः खितश्चिन्तितवान् अहो किमद्य कपिञ्जलो नायातः कि केनापि पाशेन बद्धः उताहोस्वित् केनापि व्यापादितः सर्वथा यदि कुशली भवति तन्मा विना न तिष्ठति। एवं मे चिन्तयतो बहून्यहानि व्यतिक्रान्तानि। ततश्च तत्र कोटरे कदाचित् शीघ्रगो नाम शशकोस्तमन्वेलायामागत्य प्रविष्टः। मयापि कपिञ्जल निराशत्वेन न निवारितः। अथान्यास्मिन्नहनि कपिञ्जलः शालिभक्षणात्तीव पीवर्तनोः स्वमाश्रयन् स्मृत्वा भूयोऽपि तत्रैव समायातः। अथवा साध्विद्मुच्यते न तादृक् जायते सौख्यमपि स्वर्गे शरीरिणाम् दारिद्र्येऽपि हि यादृक् स्यात् स्वदेशे स्वपुरे गृहे। एक अथासौ कोटरान्तर्गतं शशकं दृष्ट्वा साक्षेपमा भोः शशक न त्वया सुन्दरं कृतं यन्मावस्थस्थाने प्रविष्टोऽसि तच्छीघ्रं निष्क्रमयताम्। शशक आह न तवेदं गृहं किन्तु ममै तत्की मिथ्यापरुषाणि जल्पसि तन्ममै तद्गृहं न तवेति। कपिञ्जल आह भोः यदि स्मृतिं प्रमाणीकरोषि तदागच्छ मया सह येन स्मृतिपाठकं पृच्छावः स यस्य ददाति स गृह्णातु। तथानुष्ठिते मयापि चिन्तितं किमत्र भविष्यति। मया द्रष्टव्योऽयं न्यायः। ततः कौतुकादहमपि तावनुप्रस्थितः। अत्रान्तरे तीक्ष्णदंष्ट्रो नामारण्यमार्जारस्तयोर्विवादं श्रुत्वा मार्गासन्न नदीतटमासाद्य कृतकुशोपग्रहो निमीलितैकन्यन ऊर्ध्वबाहुरर्धपादस्परिष्टभूमेः श्रीसूर्याभिमुख इमा धर्मोपदेशन्मकरोत् अहो असारोऽयं संसारः क्षणभङ्गुराः प्राणाः स्वप्नसदृशः प्रियसमागमः इन्द्रजालवत्कुटुम्बपरिग्रहोऽयम् तद्धर्म मुक्त्वा नान्या गतिरस्ति। उक्तञ्च अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः नित्यः सन्निहितो मृत्युः कर्तव्यो धर्मसंग्रहः। 2 अन्यच्च संक्षेपात् कथ्यते धर्मो जनाः कि विस्तरेण वः परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडन। 3 अथ तस्य ता धर्मोपदेशना श्रुत्वा शशक आह भोः कपिञ्जल एष नदीतीरे तपस्वी धर्मवादी तिष्ठति तदेन पृच्छावः। कपिञ्जल आह ननु स्वभावतोऽस्माकं शत्रुभूतोऽयमस्ति। तदूरे स्थितौ पृच्छावः कदाचिदस्य व्रतवैकल्यं सम्पद्यते। ततो दूरस्थितावूचतुः भो भोस्तपस्विन् धर्मोपदेशक आव्योर्विवादो वर्तते तद्धर्मशास्त्रद्वारेणास्माकं निर्णयं कुरु यो हीनवादो सते भक्ष्यः इति। स आह भद्र मैवं वत्तम् निवृत्तोः नरकपातकमार्गात् अहिंसैव धर्ममार्गः। उक्तञ्च अहिंसापूर्वको धर्मो यस्मात् सद्भिरुदाहृतः युग्मत्कुणदंशादीस्तस्मात् तानपि रक्षयेत्। 4 एतेपि ये याज्ञिका यज्ञकर्मणि पशून् व्यापाद्यन्ति ते मूर्खाः परमार्थं श्रुतेन जानन्ति। तत्र किलैतदुक्तम् अजैर्यष्ट्व्यम् इति। अजाव्रीह्यस्तावत् सप्तवार्षिकाः कथ्यन्ते न पुनः पशुविशेषाः तन्नाह भक्षयिष्यामि।
परं जयपराजयनिर्णयं करिष्यामि। किन्त्वेह वृद्धो दूरात् युवयोर्भाषान्तरं सम्यक् न शृणोमि। एवं ज्ञात्वा मम समीपवर्तिनो भूत्वा ममाग्रे न्याय्य वदतम्। येन विज्ञाय विवाद परमार्थं वचो वदतो मे परलोकबाधो न भवति। तस्माद्विश्रब्धो भूत्वा मम कर्णोपान्तिके स्फुटं निवेद्यतम्। के बहुना तेन क्षुद्रेण तथा तो तूर्ण विश्वासितो यथा तस्योत्संगवर्तिनो संजातो। ततश्च तेनापि समकालमेव एकः पादान्तेनाक्रान्तः अन्यो दंष्ट्राकृक्चेन च। एवं द्वावपि गतप्राणो भक्षिताविति। ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಗದ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಥಾಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀತಿಕಥೆಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ. ನೀತಿಕಥಾ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚತಂತ್ರವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗ್ರಂಥವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಂಚತಂತ್ರದ ಕಥೆಗಳು ಲೋಕನೀತಿ ಹಾಗೂ ರಾಜನೀತಿಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಗ್ರಂಥದ ರಚಯಿತರು ವಿಷ್ಣುಶರ್ಮರು. ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರಭೇದ, ಮಿತ್ರಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಕಾಕೋಲುಕೀಯ, ಲಬ್ಧಪ್ರಣಾಶ ಮತ್ತು ಅಪರೀಕ್ಷಿತಕಾರಕ ಎಂಬ 5 ತಂತ್ರಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಕಥೆಯು ಕಾಕೋಲುಕೀಯ ಎಂಬ ತಂತ್ರದಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಕಾಗೆ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಬ್ಬರ ಜಗಳವು ಮೂರನೆಯವನಿಗೆ ಲಾಭವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಗಳ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಲೇಖಕರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಮರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಿಂದೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆ ಮರದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಪೊಟರೆಯಲ್ಲಿ ಕಪಿಂಜಲ ಎಂಬ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಅನೇಕ ಸತ್ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ದೇವರ್ಷಿಗಳು, ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿಗಳು, ರಾಜರ್ಷಿಗಳ ಹಾಗೂ ಪುರಾಣಗಳ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆವು. ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಕಂಡ ವಿಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಕುತೂಹಲಕರ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಹೀಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಒಂದು ದಿನ ಕಪಿಂಜಲವು ತನ್ನ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಇತರ ಪಕ್ಷಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಭತ್ತದ ಹೊಲಗಳಿರುವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು. ಆದರೆ ಆ ರಾತ್ರಿ ಆದರೂ ಅದು ಹಿಂದಿರುಗಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ನಾನು ಬಹಳ ಆತಂಕಗೊಂಡು ಅದರ ವಿರಹದಿಂದ ದುಃಖಪಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಯೋಚಿಸಿದೆ, ಅಯ್ಯೋ, ಇಂದು ಕಪಿಂಜಲ ಏಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ? ಯಾರಾದರೂ ಬಲೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದನೆಯೇ? ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಅದನ್ನು ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟರೋ? ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಲಿ, ಅದು ಕ್ಷೇಮವಾಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಡೆ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅನೇಕ ದಿನಗಳು ಕಳೆದವು. ನಂತರ ಒಂದು ದಿನ ಶೀಘ್ರಗ ಎಂಬ ಮೊಲವು ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆ ಪೊಟರೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಕಪಿಂಜಲ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಾನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾನು ತಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಕಪಿಂಜಲವು ಭತ್ತವನ್ನು ತಿಂದು ಬಹಳ ದಪ್ಪವಾಗಿದ್ದ ದೇಹದೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ನಿವಾಸವನ್ನು ನೆನೆದು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹೀಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ, ದೇಹದಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಗದಂತಹ ಸುಖವು ಬಡತನದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ತನ್ನ ಸ್ವದೇಶ, ಸ್ವನಗರ ಮತ್ತು ಸ್ವಗೃಹದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಅದು ತನ್ನ ಪೊಟರೆಯೊಳಗೆ ಮೊಲವನ್ನು ಕಂಡು ಕೋಪದಿಂದ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿತು, ಓ ಮೊಲವೇ, ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ವಾಸಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದೀಯಾ? ಆದ್ದರಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಹೊರಗೆ ಹೋಗು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊಲವು ಹೇಳಿತು, ಇದು ನಿನ್ನ ಮನೆ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನದೇ ಮನೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಸುಳ್ಳಾಗಿ ಕಠಿಣ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೀಯಾ? ಈ ಮನೆ ನನ್ನದು, ನಿನ್ನದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಪಿಂಜಲ ಹೇಳಿತು, ನೀನು ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ಒಪ್ಪಿದರೆ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಾ. ಸ್ಮೃತಿಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲ ಪಂಡಿತರನ್ನು ಕೇಳೋಣ. ಅವರು ಯಾರಿಗೆ ಈ ಮನೆ ಸೇರಿದೆ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರೇ ಇದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ. ಅವರು ಹೀಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದಾಗ ನಾನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬಹುದು? ಈ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ನಾನು ನೋಡಬೇಕು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಹೊರಟೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ತೀಕ್ಷ್ಣದಂಷ್ಟ್ರ ಎಂಬ ಕಾಡುಬೆಕ್ಕು ಅವರ ಜಗಳವನ್ನು ಕೇಳಿತು. ಅದು ಹತ್ತಿರದ ನದಿ ತೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕುಶದ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ಒಂದು ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಸೂರ್ಯನ ಕಡೆ ಮುಖಮಾಡಿ ಧರ್ಮೋಪದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಅಯ್ಯೋ, ಈ ಸಂಸಾರವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಸಾರವಾಗಿದೆ. ಜೀವವು ಕ್ಷಣಭಂಗುರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಿಯ ಜನರ ಸಂಗಮವು ಕನಸಿನಂತಿದೆ. ಕುಟುಂಬವೆಂಬುದು ಇಂದ್ರಜಾಲದಂತೆ ಮಾಯೆಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಮಾರ್ಗವೂ ಇಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ದೇಹಗಳು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ, ಸಂಪತ್ತು ಸಹ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ, ಮರಣವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಹೀಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ, ಧರ್ಮದ ಸಾರವನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಪರೋಪಕಾರವೇ ಪುಣ್ಯ, ಪರರಿಗೆ ನೋವು ಕೊಡುವುದೇ ಪಾಪ. ಅದರ ಧರ್ಮೋಪದೇಶವನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮೊಲವು ಕಪಿಂಜಲನಿಗೆ ಹೇಳಿತು, ಓ ಕಪಿಂಜಲವೇ, ನೋಡು, ಈ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ತಪಸ್ವಿ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮವಾದಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ವಿವಾದವನ್ನು ಅವನ ಬಳಿ ಕೇಳೋಣ. ಕಪಿಂಜಲ ಹೇಳಿತು, ಇವನು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮ ಶತ್ರು. ಆದ್ದರಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತು ಕೇಳೋಣ. ಯಾವಾಗ ಅವನ ವ್ರತದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ದೂರದಿಂದ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಓ ತಪಸ್ವಿಯೇ, ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕರೇ, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ವಿವಾದವಿದೆ. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ನ್ಯಾಯತೀರ್ಪು ನೀಡಿ. ಯಾರ ವಾದ ದುರ್ಬಲವಾಗುವುದೋ ಅವನೇ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರವಾಗಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಡುಬೆಕ್ಕು ಹೇಳಿತು, ಒಳ್ಳೆಯವರೇ, ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಡಿ. ನಾನು ನರಕಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಪಾಪಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅಹಿಂಸೆಯೇ ಧರ್ಮಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅಹಿಂಸೆಯೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಧರ್ಮವೆಂದು ಸಜ್ಜನರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜುಳು, ಮೂಟೆಹುಳು, ಸೊಳ್ಳೆ ಮುಂತಾದ ಸಣ್ಣ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಸಹ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವವರು ನಿಜವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವನ್ನು ಅರಿಯದ ಮೂರ್ಖರು. ಅಲ್ಲಿ ಅಜೈರ್ಯಷ್ಟವ್ಯಮಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಜಯ್ ಎಂದರೆ 7 ವರ್ಷದ ಹಳೆಯ ಅಕ್ಕಿ ಧಾನ್ಯ ಮೇಕೆ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಜಯೋಪರಾಜಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ನಾನು ವೃದ್ಧನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ದೂರದಿಂದ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಇಬ್ಬರೂ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿರಿ. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ವಿವಾದದ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿದು ನಾನು ತೀರ್ಪು ನೀಡಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೂ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೋಷ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನನ್ನ ಕಿವಿಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿರಿ. ಆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಣಿಯ ಮಾತನ್ನು ನಂಬಿದ ಕಪಿಂಜಲ ಮತ್ತು ಮೊಲ ಇಬ್ಬರೂ ಬೇಗನೆ ಅದರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಅದರ ಮಡಿಲ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತರು. ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾಡುಬೆಕ್ಕು ಒಂದನ್ನು ತನ್ನ ಪಂಜದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ತನ್ನ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಹಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಕಚ್ಚಿ ಕೊಂದಿತು. ಹೀಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಕಾಡುಬೆಕ್ಕಿನ ಆಹಾರವಾದರು. ಕಥೆಯ ನೀತಿ: ಇಬ್ಬರ ಜಗಳದಿಂದ ಮೂರನೆಯವನಿಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನಗತ್ಯವಾದ ಕಲಹವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. Dear students, if you found this lesson helpful, please share the video with your friends so they can learn too. Subscribe to our channel for simple, clear, and complete explanations of every lesson in an easy-to-understand way. Don't forget to like, comment, and share your feedback. Your support inspires us to create more quality educational videos. Keep learning and build your confidence every day. Hit the subscribe button and press the bell icon to get instant updates on our latest lessons.